Hi, welcome to Little Longnar Lectures. Today we can discuss William Wordsworth's Poetry and poetic diction. From Modern Criticism of Fifth Sem. So, William Wordsworth, who was known as the nature poet of the Romantic age, which spans from 18th to 19th century. You know that he was the pioneer among his contemporaries, right? And very simple, very naturalistic he was. Uh, and his lifespan, it was between 1770 and 1850. And the Romantic Revolt was started with the publication of lyrical ballads in 1798. It was written by Wordsworth himself and Samuel Taylor Coleridge, another dream poet of his own age. And very beautiful as a person, as a poet, he was to the English literature. And he published his masterpiece, The Prelude, a long autobiographical poem in 1805. The preface to the second edition of Lyrical Ballads contains Wordsworth's philosophy of poetry. So, the second edition contains Wordsworth's own philosophy about poetry. He argues that poetry should be written in the natural language of common speech. അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. He always he was giving importance to the commonality, common people, common speech, common words, common vocabulary, common thoughts, common perceptions. So there lies the simplicity, there lies the humility of such a great person. So he always argues that the poetry should be of a common language or of a common speech. The themes of his poetry are inspired by humble and rustic life. So, rustic life, village life, he loves the most. He loves to write about village people. So, very humble and very humane his writings was. Wordsworth's preface to the lyrical ballads is acclaimed as a manifesto of romantic criticism. So, it was declared as a manifesto or public declaration of policy of romantic criticism in that period. The principal object of lyrical ballads is to illustrate how good poetry can be written in the common incidents in the lives of ordinary people. So, the theme of lyrical ballads is that how the poetry can be reachable to the ordinary people, to the lives of ordinary people, or how they can comprehend things which can be considered as most difficult. അതാണ് മിക്കവർക്കും കവിതയോടുള്ളൊരു ഇഷ്ടക്കുറവിന് കാരണം. അത് വായിക്കുമ്പോൾ അടുത്തൊരു വലിയ ഡിക്ഷണറി വേണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അഗാധമായ ജ്ഞാനം വേണമെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നും വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആശയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കവിതയെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ പോകുന്നു. സോ അതിൽ അഗ്രഗണ്യനായ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന കവിയായ വേർഡ്സ്വർത്ത് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത്? കോമൺ പീപ്പിളിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം, സാധാരണക്കാരൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കണം, സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതമായിരിക്കണം പോയട്രി എന്ന് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. സോ ഹി വാസ് സേയിങ് a poetry or a poem is a spontaneous overflow of powerful feelings which takes its origin from emotions recollected in tranquility. വളരെ കാമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, വളരെ സ്വൈര്യമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നെത്തുന്ന സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്ലോ ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു, അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടു, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ സ്പർശിച്ചു, പിന്നീട് നമ്മൾ വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുകയും നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒഴുക്കിനാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ ആ വികാരത്തിന് അടിമയായി നമ്മൾ എഴുതി കൂട്ടുന്ന സംഗതിക്കാണ് കവിത എന്ന് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറഞ്ഞത്. Then a spontaneous overflow of powerful emotions, so that emotions are very very powerful, which takes its origin. So where it has been originated from the emotions recollected in tranquility. നമ്മൾ സ്വൈര്യമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന വികാരങ്ങളാണ്. Then
However, with the exception of his early poems, Wordsworth did not adhere to his own principles. So let's see what are the points that he was saying to us about the concept of poetry and the poets. Then he tries to define his theory of poetry for a number of reasons. So he is actually, Wordsworth is trying to defend his own views. First, he was saying the reader might get the impression that the poet was foolishly and selfishly hoping to persuade them to appreciate. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. കവികൾ എല്ലാവരെയും നിർബന്ധിക്കുകയാണ് അവരുടെ വഴികൾ പിന്തുടരാനും അവരുടെ ആശയങ്ങൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നവരാണ് കവികളെന്ന്. പക്ഷെ വേഴ്സ്വർത്ത് പറയുകയാണ് ഒരിക്കലുമല്ല, അല്ലേ? ഹി വാസ് ഡിഫെൻഡിങ് ദ പോയറ്റ് by saying that he or she doesn't want to argue, he or she doesn't want to make others forcefully depend upon, forcefully trust or forcefully admire their poetry. അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയണം. Then a good poetry possess high genuine ക്വാളിറ്റി. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം, ജെന്യൂൺ ആയിരിക്കണം, ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. എങ്ങും കാപട്യത്തിൻ്റെയോ കള്ളത്തരത്തിൻ്റെയോ ഒരു ലാഞ്ചന പോലും ഒരു കവിയിലുണ്ടായിരിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ കവിതയിലുണ്ടായിരിക്കരുത്. ദ റീഡർ വുഡ് സർട്ടൺലി റിസീവ് ഇറ്റ്. എന്നാലേ അത് റീഡറിന് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഹീ വാസ് നോട്ട് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ഹിസ് ഓൺ പോയംസ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതൊരു ഫോളിഷ്നെസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ലേ. ഇപ്പോൾ നൗ ഡേയ്സ് വി ആർ റീച്ചിങ് ഇൻ എ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർ വി ആർ നൗ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ മാർക്കറ്റിംഗ് വേൾഡ്. അന്ന് വേർഡ്സ്വർത്ത് ചിന്തിച്ചിരുന്ന കാര്യം ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാണ്. അതിന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മളെ തേടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. യെസ്, എനിവേ അതിന് പല അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണും. സെക്കൻഡ്ലി, ദ പോയിറ്റ് ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ആൻഡ് സൗണ്ട് വ്യൂ ഓഫ് പോയട്രി കനോട്ട് ബി കണ്ടൻസ്ഡ് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് ദ പ്രിഫൈസ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രിഫൈസിൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ ഒരു ബുക്കിൽ എന്താണെന്നോ ഒരു കവിതയിൽ എന്താണെന്നോ ഒരു കവിതയുടെ കളക്ഷനിൽ എന്താണെന്നോ പറയാൻ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ ഒരു പോയറ്റിനാവില്ല. ഇഫ് ഹി വെയർ ടു ഡു ജസ്റ്റിസ് the task, he would have to examine the prevalent public taste, the changes have occurred in society and literary trends as. അപ്പം അതിന് ലിറ്റററി ട്രെൻഡ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കോചത്തിലാണ്, ഒരു സംശയത്തിലാണ് പലപ്പോഴും കവികൾ. ദെൻ ഓൾ ദിസ് വുഡ് റിക്വയർ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പേസ്. അപ്പം ഇതിന് കവിക്ക് തന്നെ ഒരു നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇതിന് സാധിക്കൂ എന്നാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ പ്രിഫേസിലെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ കവിതയുടെ ആശയം ഇതാണ്, ഞാൻ കവിതയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണെന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കവിക്കാവില്ല. അപ്പം വെൻ സമ്മൺ ഈസ് ചൂസിങ് എ ബുക്ക് ആൻഡ് വെൻ സമ്മൺ ഈസ് റീഡിങ് ദ പ്രിഫൈസ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ഫോർ the choosing or neglecting something, according to Wordsworth, please don't do that. Or he was saying that please don't consider preface as the ultimate one എന്ന് പറയുന്നു. Then വേർഡ്സ്വർത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ലിറിക്കൽ ബെല്ലാഡ്സ് എന്തായിരുന്നു? ലിറിക്കൽ ബെല്ലാഡ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് വേർഡ്സ്വർത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? ഇസ് ടു ചൂസ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഫ്രം കോമൺ ലൈഫ്, അല്ലേ? റസ്റ്റിക് ലൈഫ്, വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ ലൈഫ്, സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതം. നമുക്കറിയാം ധനികരായവരുണ്ട്, ഇടനിലക്കാർ, മധ്യവർത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹി വാസ് ഗീവിങ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു കോമൺ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് കവിത എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ പോയറ്റ് ഷുഡ് ചൂസ്, എ പോയറ്റ് മസ്റ്റ് ചൂസ് കോമൺ തിങ്സ്, കോമൺ situations from common life and to relate and describe them as far as possible in selection of language really used by men at the same time. അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള, അപ്പോൾ എൻ്റെ സമകാലീനരായ ആൾക്കാർ അവരുടെ ഇതുകൂടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്? Besides, he hoped to make sure the incidents and situations interesting by relating them to the primary laws of our nature. നേച്ചറിനെ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലേ? നേച്ചറിനെ എപ്പോഴും കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ തലങ്ങൾ, അല്ലേ, അതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം കവിത എന്ന് വേർഡ്സ്വർത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ദെൻ humble and rustic life was generally chosen since in such a condition human passions are less under control.
അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്, സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ പാഷൻസൊക്കെ ഒരു അണ്ടർ ലെസ് കൺട്രോളായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് the moods mature can express themselves in a plainer and more emphatic language. വളരെ എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ട്, വളരെ എംഫാറ്റിക് ആയിട്ട്, വളരെ സ്ട്രെസ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പകർത്തി എഴുതാൻ കഴിയുമെന്ന് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നു. ദെൻ thirdly, the manners of rural life originate from the basic passions, and lastly, in that condition such feelings blend with the beautiful and permanent forms of nature. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം അല്ലേ, ആ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18th സെഞ്ച്വറി അല്ലെങ്കിൽ 17th സെഞ്ച്വറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ റസ്റ്റിക് ലൈഫാണ്. അപ്പോൾ അവർ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രകൃതി തന്നെ ഇവർ പ്രകൃതിയിലേക്കും നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ജീവിതം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനോടൊപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും പ്രകൃതിയെ കൂടെ അറിയാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള തോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നും വേർഡ്സ്വർത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ദെൻ ഫോർത്ത്ലി, റസ്റ്റിക് സ്പീച്ച് ഇസ് മോർ പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കൽ ദാൻ ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പലരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കവിത എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വാക്കുകൾ എഴുതേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പോൾ Wordsworth was asking why you are going for artificial choosing of diction. എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പദസമ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി തേടി പോകുന്നത്? നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ എഴുതും, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോംപ്രിഹെൻഡബിൾ ടു കോമൺ പീപ്പിൾ ഓൾസോ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ദസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ലിറിക്കൽ ബലാസ് ഇസ് ടു ഇല്ലസ്ട്രേറ്റ് ഹൗ ഗുഡ് പോയട്രി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ. എങ്ങനെ നല്ലൊരു കവിത അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കവിതാ സമാഹാരം വളരെ നല്ലതായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും, വളരെ ലളിതമായിട്ടും വളരെ വിനയത്തോടു കൂടിയും എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് വേർഡ്സ്വർത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആൻഡ് he was asserting that the poems in the lyrical ballads have more purpose of enlightening the readers. അപ്പം പോയത്തിൻ്റെ ഒരു കടമ എന്താണ് എന്ന് ഇവിടെ വേർഡ്സ്വർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതിൻ്റെ മോറൽ പർപ്പസായ എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ്, ആൾക്കാരിലേക്ക് ബോധോദയം ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ബോധോദയം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല, ദ വേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് മോസ്റ്റ്ലി ടു ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി, അല്ലെ ബുദ്ധന് ബോധോദയം കിട്ടിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. അപ്പം ഒരു കവിതയുടെ യഥാർത്ഥമായ ഡ്യൂട്ടി എന്തായിരിക്കണം? ഇസ് മോറൽ പർപ്പസ് ഇസ് ടു എൻലൈറ്റൻ അതേഴ്സ് ദ റീഡേഴ്സ് ആൻഡ് പ്യൂരിഫൈങ് ദർ അഫക്റ്റേഷൻസ്. അവരെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമാക്കുക. അതാണ് ഒരു കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിത. അതാണല്ലേ ഒരു കലയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിതയുടെയൊക്കെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായനക്കാരൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കണം. അതാണ് നല്ലത് എന്ന് വേർഡ്സ്വർത്തിനെ പോലുള്ള വലിയ കവികൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ കാലം വല്ലാതെ മാറി അല്ലേ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കലകളിലും പല തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു കലാസൃഷ്ടി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഭാവഭേദങ്ങളും മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളും മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളും ഒക്കെ മാറി മറിഞ്ഞു പോയി. നമ്മുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കലാരൂപങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നല്ലതിനെ സ്വാംശീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അപ്പോൾ കല എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് മോറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ടു എൻലൈറ്റൻ അതേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കും അതിനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്. നല്ലത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ബോധം ഉണരണം, എൻ്റെ ബോധത്തിനൊരു ഉദയം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കഥകളും കവിതകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയും കൂടെ ബാധ്യതയാണ്. ദെൻ ഹീ സേസ് ഫോർ ഓൾ ഗുഡ് പോയറ്റ് ഇസ് എ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ. അവിടെ വെച്ചാണ് കവി പറയുന്നത് ഇത് പോയറ്റ് ഇൻറ്റൻഷനലായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ല അല്ലേ. സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ ഓഫ് ദാറ്റ് പവർഫുൾ ഇമോഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ കാമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറി വരുന്ന വികാരങ്ങളുടെ ഒരു തള്ളിക്കയറ്റമാണ് കവിത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കാമായിട്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നതെല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റീവായിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി മേക്ക് യു എൻലൈറ്റൻഡ്. ദെൻ Wordsworth considers a poet as a man of more than usual organic sensibility. വേർഡ്സ്വർത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയറ്റിന് എന്ത് വേണം? നല്ലതായ പോയറ്റിക് സെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓർഗാനിക് സെൻസിബിലിറ്റി, ഇനോർഗാനിക് അല്ല. യു നോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇനോർഗാനിക് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് സെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബട്ട് ഓൾസോ വൺ ഹു ഹാസ് തോട്ട് ലോങ് ആൻഡ് ഡീപ്ലി. വളരെ ഗാഠമായിട്ടും വളരെ ദീർഘമായിട്ടും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുവനായിരിക്കണം കവി എന്ന് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നു. ദെൻ
The poet's feelings are modified by his thoughts which represent all our past feelings. So past feelings, പാസ്റ്റിൽ കാലൂന്നി നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ്റെ തന്നെ ചിന്തകളെ പോളിഷ് ചെയ്ത് ഫീലിങ്സുകളാക്കി, ഇമോഷൻസ് ആക്കി, എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ധർമ്മത്തിലൂന്നി നമ്മളിലേക്ക് തരുന്നതായിരിക്കണം ഓരോ കലാസൃഷ്ടിയും, പ്രത്യേകിച്ച് കവിത എന്ന് വേർഡ്സ്വർത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഹി ബിക്കംസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് കണക്റ്റിംഗ് ഓൺ തോട്ട് വിത്ത് അനദർ. ഒരു നല്ല കവിക്ക് എന്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം? തിങ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇൻ ദിസ് മാനർ ഹീ ഈസ് ഏബിൾ ടു ഡിസ്കവർ വാട്ട് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് വർത്ത് വൈൽ. അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, എന്താണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം? പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റിൽ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കണം കവിതയുടെ ഒരു പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടത്, നമുക്ക് എന്താണ് തരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു കവിക്ക് അറിയാൻ പറ്റണം എന്ന് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നു. Then a poet will deal only with the noble themes and lofty sentiments in a worthy manner. അപ്പം വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കണ്ട അല്ലേ? എന്താണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള, വളരെ നോബിളായിട്ടുള്ള തീംസ് എടുക്കുക, അത് വേർത്തിയായിട്ടുള്ള, അത് അർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെ വായനക്കാരൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. ദെൻ ലിറിക്കൽ ബല്ലാഡ്സിൽ വേർഡ്സ്വർത്ത് പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നതാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ, ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്, ആൻറ്റിത്തസിസ് ആൻഡ് സിമിലർ ഡിവൈസസ് ആർ റെയർലി യൂസ്ഡ്. ഇങ്ങനത്തെ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച്, അലങ്കാരങ്ങളും, പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഒരാളിന് വ്യക്തീകരണം കൊടുക്കുന്നതും, ആൻറ്റിത്തസിസ് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് സംതിങ് ഓർ സമ്മൺ എന്നാണ് ആൻറ്റി. അപ്പോൾ ഈ എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കവിതയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്? മേക്ക് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ സോ ദാറ്റ് സിമ്പിൾ തോട്ട്സ് ക്യാൻ ബി കൺവേർഡ് വെരി ഈസിലി ടു സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോമൺ പീപ്പിൾ എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ്. ദെൻ Wordsworth tells the reading public that his poems were a kind of experiment. അദ്ദേഹം സ്വന്തം കവിതകളെ പറ്റി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ കവിതകളും ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണെന്നും. ടു നോ ഹൗ ഫാർ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് കൺവേഴ്സേഷൻ ഇൻ ദ മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് പോയറ്റിക് പ്ലഷർ. അപ്പോൾ ഇത് ഉന്നതകുലരായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രം പോരാ അല്ലേ? വളരെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മാത്രമേ കവിത മനസ്സിലാകൂ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവർക്കൊന്നും ഒരു ജ്ഞാനവും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണ്ട, ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കൂ, ലളിതമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കവിതകൾ പറയൂ, ലളിതമായ ജീവിതങ്ങളെ പറ്റി പറയൂ. എന്നാൽ ലളിതമായിട്ടുള്ള മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനും ലോവർ ക്ലാസ്സിനും ഒക്കെ അത് ഉപകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. Wordsworth asserts that even in the best poetry, the truly significant passage follow the order of words. അപ്പോൾ ഇനി ഓർഡർ ഓഫ് വേർഡ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ്, വേർഡ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി പറയുകയാണ്. Wordsworth declares that there neither is nor can be any essential difference between language of prose and metrical composition. അപ്പോൾ വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രോസും വേഴ്സും, അതായത് ഗദ്യവും പദ്യവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തോളൂ അല്ലേ? എന്തിനാണ് വൈ യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ സ്പെഷ്യൽ ജനർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഫോർ പോയട്രി അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ദിസ് പ്രോസ് ഓർ പോയം വി ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു വലിയ മുന്നൊരുക്കമോ ഒരു വലിയ സാധ്യത തേടിയുള്ള അന്വേഷണമോ ഒന്നും വേണ്ട. ദെൻ according to poetry shed no tears such as angels weep but natural and human. Yes, അപ്പോൾ ആർക്കും വേണ്ടിയിട്ടില്ല, ഏഞ്ചലിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ദേവതമാർക്കോ പണ്ഡിതന്മാർക്കോ ദേവന്മാർക്കോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കവിതകൾ എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെയോ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ പറ്റി, അവരുടെ കണ്ണീരിനെ പറ്റി, അവരുടെ സന്തോഷത്തിനെ പറ്റി, അവരുടെ വികാരങ്ങളെ പറ്റി, അവരുടെ വിചാരങ്ങളെ പറ്റി എഴുതൂ. Wordsworth points out that in the view of several critics, the very use of rhyme and meter, ഇനിയും ഉള്ളൊരു പ്രയോഗം റൈമും മീറ്ററും ഒക്കെ അല്ലേ, പോയട്രിയിൽ ഇത് വേണം, ഇന്ന റൈമിൽ പോകണം. അപ്പം റൈം ഒപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ? റൈമിങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കറക്റ്റ് മീനിങ് കിട്ടില്ല. മീറ്റർ അല്ലേ, നമുക്കറിയാം മീറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അലങ്കാരം വൃത്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ, അപ്പോൾ ഈ മീറ്ററൊക്കെ ഒപ്പിക്കാനുള്ള പാടുപെടലിൽ പലരും പോയട്രിയുടെ ആ ഒരു അന്തസത്ത മറന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത്. എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ, സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളൊക്കെയും സാധാരണ ആണ്, എല്ലാവരും സാധാരണ അല്ലേ. ആ തട്ടുകൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണ്.
അപ്പർ ക്ലാസ് എന്നോ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്നോ ലോവർ ക്ലാസ് എന്നോ. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വേർഡ്സ്വർത്ത് ഇസ് എ പോയറ്റ് ഹൂ ഈസ് saying to all, who loves all without all these distinctions, without all these discriminations. He is considering each and every human being as a simple one. അല്ലേ, നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അത് തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവൻ പണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉയർന്നവനാവാം, താഴ്ന്നവനാകാം, ബട്ട് ഇൻ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഹിസ് ഹാർട്ട് ഹി ഈസ് എ സിമ്പിൾ ബീയിങ്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്ന് പറയുന്നു. ഹി ഇൻസിസ്റ്റൻ്റ്ലി റെക്കമെൻഡ്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് റിയലി യൂസ്ഡ് ബൈ മെൻ. മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഉപയോഗിക്കൂ. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പണ്ഡിതവർഗത്തിൻ്റെ വൊക്കാബുലറിയിലേക്ക് പോകുന്നത്? കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എന്തിനെടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു? വാട്ട് നോർമൽ മെൻ, വാട്ട് ഓർഡിനറി മെൻ ആർ യൂസിങ്, യു ക്യാൻ ചൂസ് ദ സെയിം words, and if such a selection is made with the true taste and feeling, the language of poetry would be free from coarseness and vulgarity. അപ്പോൾ കൊയേഴ്സ്നെസ്, ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റിയാണ് പലപ്പോഴും കവിതയെ ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിലേക്ക് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യം? ഈ പോയത്തിൻ്റെ കൊയേഴ്സ്നെസ്, അതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഒരു വൾഗാരിറ്റിയും ഒരു അശ്ലീലമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി നിൽക്കും ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് the simple techniques. Then he holds the view that meter and rhyme are not indispensable to poetry. meter rhyme ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കവിത തന്നെ ആടോ, അല്ലേ? Then Wordsworth observes that the poet is basically a man സ്പീക്കിംഗ് ടു മാൻ. ഇനിയും വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഒരു പോയറ്റ് ആരായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. പോയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഹീസ് എ മാൻ ബേസിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ടു എ മാൻ. ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നു, അല്ലേ? അവൻ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ കവി എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അല്ലാതെ വ്യത്യാസമില്ല. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് മാത്രമാണ് കവിത എന്ന് പറയുന്നത്. ഹീ ഈസ് എ പേഴ്സൺ ഹു റൈറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ ഹിസ് ഓൺ പ്ലഷർ ബട്ട് പ്രൈമർലി ടു എക്സ്പ്രസ് ഹിസ് ഓൺ തോട്ട്സ്. അവൻ അവൻ്റെ ചിന്തകൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ്. അവൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവൻ എഴുതുന്നത്, പിന്നെയോ തൻ്റെ ചിന്തകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് സന്തോഷം പകരുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് കവി എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് ഹീസ് എ പേഴ്സൺ എൻഡോഡ് വിത്ത് എ മോർ ലൈവ്ലി സെൻസിബിലിറ്റി, മോർ എന്തൂസിയാസം ആൻഡ് ടെൻഡർനെസ് ദാറ്റ് ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ. വളരെ ലോലഹൃദയനായ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലോലഹൃദയമുള്ള ഒരുവളായിരിക്കണം. എന്നാലും മറ്റുള്ളവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും, സന്തോഷങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും, വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും അറിയണമെങ്കിൽ വളരെ ടെൻഡറായിട്ടുള്ള ലോലമായിട്ടുള്ള മനസ്സായിരിക്കണം കവിയുടെ. എന്തൂസിയാസം വേണം. ഹി ഓർ ഷീ ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് ഹൈ എനർജി. വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കണം, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അയ്യോ എന്താ പറയുക, ചത്തേ ചതഞ്ഞെന്നുള്ള സ്ഥിതിയാണെങ്കിൽ ഹി ഓർ ഷീ കുഡിൻ ഗീവ് ദ സെയിം ഫ്രഷ്നെസ് ഓർ സെയിം എന്തൂസിയാസം ടു ഹിസ് ഓർ ഹെർ റീഡേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ in addition he has a disposition to be affected more than other man. ഇനിയും അവൻ്റെ ഡിസ്പോസിഷൻ, അവൻ്റെ മനോവൃത്തി എന്തായിരിക്കണം? ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുകയും എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ വേദനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്പോസിഷൻ അവൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ he could do justice to the people. Then he can express the feelings, sentiments, etc. of others. അവന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഫീലിങ്സും സെൻറ്റിമെൻസും ഒക്കെ ചിത്രീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നവനായിരിക്കണം. സീൽ ആൻഡ് എന്തൂസിയാസം, വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കണം, വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആയിരിക്കണം, വളരെ ഉന്മേഷവാനോ ഉന്മേഷവതിയോ ആയിരിക്കണം. ഹി റിജോയ്സസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ്. അവൻ ജീവിതത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതായിരിക്കണം. എന്നാലേ അവന് കവിതകളിലൂടെ അവനെ കേൾക്കുന്നവരെ ജീവിതത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുവിക്കാൻ അവന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വേഴ്സ്വർത്ത് അഗ്രീസ് വിത്ത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന് പറയാൻ നമുക്കറിയാം, ദി ഗ്രേറ്റ് ഫിലോസഫർ ഹു ലീവ്ഡ് ബിഫോർ 3 or 4 centuries BC, അല്ലേ? അപ്പോൾ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ പോയട്രിയുടെ കൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് അദ്ദേഹം താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? ദ ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് പോയട്രി ഇസ് ട്രൂത്ത്. സത്യസന്ധത എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? അതിൽ ഇമാജിനേഷൻ്റെ പാർട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്കൊന്നും ആസ്വാദ്യകരമാകില്ല. എന്നാലും സത്യസന്ധനായിരിക്കണം കവി. ദെൻ പോയട്രി എലോൺ ഡീൽസ് ബോത്ത് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സൽ. രണ്ടും ഒരുപോലെ കവിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണം, പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യവും യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യവും. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിറർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആൻഡ് നേച്ചർ. ഒരു കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നേച്ചറിൻ്റെ നേരെ, മനുഷ്യൻ്റെ നേരെ പിടിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ആൻഡ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എ പോയറ്റ് ഈസ് ടു ഇമ്പാർട്ട് പ്ലഷർ ടു ദ റീഡേഴ്സ് വെൽ ഗിവിങ് എ പിക്ചർ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് റിയാലിറ്റി. പ്രകൃതിയെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തിനെയും തുറന്നു കാണിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഓരോ ഹൃദയത്തിലേക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും ജീവിതത്തിൽ സ്പിരിറ്റും ഒക്കെ എത്തിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം പോയറ്റ്. ദെൻ ഇമോഷണലിസം ഓഫ് പോയട്രി. കേൾവിക്കാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആ വൈകാരികതയെ കൊണ്ടുവരുന്ന, അതേ തോതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ, ഉണർത്താൻ കഴിവുള്ള ആളായിരിക്കണം പോയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോയട്രി ഇസ് ദ ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നോളജ്, അല്ലേ? പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത്, കവിത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, അത്രയും നേച്ചർ പോയറ്റാണ്. എഴുത്തിനെ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന, ജീവികളെ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന, മനുഷ്യരെ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പോയറ്റിന് ഇതിൽ കൂടുതൽ എത്ര സുന്ദരമായിട്ട്, ഇതിൽ കൂടുതൽ സുന്ദരമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ, അല്ലേ? ബ്രെത്ത് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നോളജ്, നമ്മുടെ അറിവിൻ്റെ ശ്വാസമാണ്, ആ താളമാണ്, ആ രാഗമാണ് കവിത എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പോയട്രി ബ്ലെൻഡ്സ് പാഷൻ ആൻഡ് നോളജ്. ഒരുപോലെ പാഷനെയും അറിവിനെയും ഒരുപോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യിക്കാൻ പോയട്രിക്ക് കഴിയുന്നു. ആൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് ഇസ് സുപ്പീരിയർ ടു സയൻറ്റിഫിക് ട്രൂത്ത്. പോയറ്റിക് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ട്രൂത്തിന് ഉപരിയായിട്ട് വരുന്നത്, അല്ലേ? നമുക്കറിയാം സയൻസും പോയട്രിയും എപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസും ആർട്ടും എപ്പോഴും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പം ഇവിടെ വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയാണ് പോയറ്റിക് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ട്രൂത്തിലും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നു. സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ട്രൂത്താണ്. അപ്പോൾ പോയട്രിയിൽ ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഇസ് ടച്ചിങ് ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദ ലിസണേഴ്സ് ഓർ ദ പീപ്പിൾ ഹു വാസ് റീഡിങ് ദാറ്റ്. ആ ഒരു സെൻസിൽ ഹി വാസ് സേയിങ് ദാറ്റ് സയൻറ്റിഫിക് ട്രൂത്തിനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു ട്രൂത്താണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പോയറ്റിക് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ while scientists make only a surface study, the poet probes into the inner reality. സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സർഫസിൽ അതിൻ്റെ സത്യത്തിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ, പോയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഓരോ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും പ്രോബ് ചെയ്ത് ചൂഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന ആളാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. Then Wordsworth affixes an appendix. He wanted the poetry to be a medium of expressing the feelings. ഒന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഫീലിങ്സിനെയൊക്കെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നൊരു മീഡിയമാണ് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രം എ കോമൺ മാൻ ടു അനദർ കോമൺ മാൻ. അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, കോമണാലിറ്റി, അല്ലേ? ഒരു സാധാരണക്കാരനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കവിയാണ്, ഞാൻ എഴുത്തുകാരനാണ്, ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൻ തന്നെ വേറൊരു ലെവല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് പോയാൽ കഴിഞ്ഞു, അല്ലേ? He couldn't be able to express, he couldn't be able to interact with the common people. അതല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം എ കോമൺ മാൻ ടു എ കോമൺ മാൻ. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലൊരു പോയട്രിയിൽ, നല്ലൊരു പോയറ്റിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഗുണം എന്ന് വേർഡ്സ്വർത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ദെൻ how far the language of conversation among the middle class and lower class in the society was suited for the poetry. അപ്പോൾ കവിത എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നോളജ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളൊരു കനിയല്ല. അവിടെ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനും ലോവർ ക്ലാസ്സിനും എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നു, അവർ എന്ത് ഗ്രഹിക്കുന്നു, അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കവിത ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു, അത് ഹൗ ഫാർ എന്നുള്ള ഒരു പോയറ്റിന് അവരിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ എത്രത്തോളം കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് അയാളുടെ നോളജാണ്, അയാളുടെ സിംപ്ലിസിറ്റിയാണ്, അയാളുടെ എക്സ്പ്രസീവ്നെസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫ്രം എ കോമൺ മാൻ ടു അനദർ കോമൺ മാൻ. ദെൻ he preferred the language of this man because they communicate with the best objects in nature. അപ്പോൾ നേച്ചർ പോയിട്ടും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, കോമൺ മാനിനാണ്, അവരാണ് നേച്ചറിലുള്ളത്, അതിലെ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരും പാടത്ത് നിൽക്കുന്നവരും. അപ്പം സാധാരണക്കാർ പ്രകൃതിയുടെ സന്തതികളാണ് ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ വർണ്ണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരും പ്രകൃതിയും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അപ്പം ഏത് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി? നേച്ചറിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. പ്രകൃതിയുടെ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ മനുഷ്യരുടെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയട്രി വേർത്തിയായി എന്ന് വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നു. ഹിസ് പോയറ്റിക് ഡിക്ഷൻ ഇസ് ദെയർഫോർ ഡിവോയ്ഡ് ഓഫ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ. ഇതൊന്നും വേണ്ട, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം. പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനും ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചും മീറ്ററും റൈമും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല, സാധാരണക്കാരനിലേക്ക് എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കലാസൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയം എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു
മെച്ചവും അല്ലേ യാതൊരു മൂല്യവും അതിനില്ലാതാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ദൂരെ കളഞ്ഞേക്കും. യൂസ് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ്, യൂസ് തിങ്സ് ഓർ ടെക്നിക്സ് വിച്ച് ഇസ് സോ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹംബിൾ. Then Wordsworth actually ends in saying again that it is a spontaneous overflow of powerful emotions അല്ലേ. താൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന, കവിത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇരച്ചു വരുന്നൊരു ഒരു ഈ ഓവർഫ്ലോ ആണ്. അത് തുളുമ്പി ഇങ്ങനെ പോവാണ്. നമ്മൾ വളരെ കാമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, വളരെ സെറീനായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പവർഫുൾ ഇമോഷൻസാണ് പോയം. അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് കോമൺ പീപ്പിൾ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ഫ്രം എ common man to another man, and it should be for the common or the universal good or for the enlightenment of കോമൺ പീപ്പിൾ. നമ്മുടെയൊക്കെ ബോധോദയമാണ് ഓരോ കവിതയും കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേർഡ്സ്വർത്ത് തൻ്റെ എസ്സേ ആയ പോയട്രി ആൻഡ് poetic diction എന്നുള്ള എസ്സേ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഹോപ്പ് യു എൻജോയ്ഡ് ദിസ് ആൻഡ് മോർ തിങ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. സോ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സമ്മറി ആയിട്ടേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അത് മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ യു ടു റൈറ്റ് എൻ എസ്സേ അല്ലേ. പോയട്രി മീൻസ് or the art means simple to simple, common to common. So think and kindle all those simple things in your mind and make it ready for you to write or to reproduce it at the time of your exam. So bye and best of luck for all of you. Thank you.